ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قبر میں بیری کی شاخ کا رکھنا کیسا ہے؟ اکثر علاقوں میں اس کا رواج ہے، کیا یہ کہیں سے ثابت ہے؟ سوال نمبر 2، اور قبر کے اوپر گلاب کے پھول وغیرہ ڈالنا، کیا ایسا کرنے سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے؟ محمد عمیر کانپوری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر میں بیری کی شاخ رکھنے کا قرآن و حدیث سے کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں اور مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نے فتاوی محمودیہ کے اندر میں مردے کو قبر میں لٹانے کے بعد اوپر سے تختہ یا بانس بچھانے کے بعد مٹی ڈالنے سے پہلے بیری کی شاخ رکھنے کو روافض کا شعار بتلایا ہے. اس لیے جن علاقوں کے اندر قبر میں بیری کی شاخ رکھنے کا رواج ہے، اگر وہ لوگ اس کو ثواب کا کام اور ضروری سمجھ کے کرتے ہوں تو یہ بدعت ہے اور اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اگر ضروری سمجھ کے ثواب کا کام سمجھ کے نہیں کرتے ہیں مگر تختہ یا بانس بچھانے کے فوراً بعد رکھتے ہیں تو یہ روافض کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑنا ضروری ہے اور یہ ایک ناجائز کام ہوگا. البتہ بعض علاقوں میں مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی کو برابر کرنے کے بعد اوپر سے بیری کی شاخ رکھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبر کی حفاظت ہو جائے، اس کو کتا وغیرہ آ کر کے نہ کھودیں یا کوئی جنگلی جانور نہ کھودے جس سے مردے کی توہین نہ ہو پائے. تو اس میں چونکہ یہ لوگ لازمی اور ضروری سمجھ کے ثواب کا کام سمجھ کے نہیں کرتے ہیں، اس لیے بدعت نہیں ہے، اور بانس بچھانے اور تختہ بچھانے کے فوراً بعد نہیں رکھ رہے ہیں، اس لیے روافض سے مشابہت نہیں ہے، تو اس کو گناہ کا تو کام نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک طریقے سے کم شاخ رکھنے میں روافض سے مشابہت پائی جا رہی ہے، ان سے ان کا عمل یہ میچ کر رہا ہے، اس لیے ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے جگہ پر کوئی دوسرے کانٹے دار درختوں کی شاخ جیسے ببول وغیرہ کی شاخ رکھیں تاکہ اس سے قبر کی حفاظت ہو سکے. آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ قبر کے اوپر گلاب رکھنا کیسا ہے، کیا اس کے رکھنے سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے اوپر گلاب رکھنا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اس کے رکھنے کی وجہ سے مردے کے عذاب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ عذاب کے اندر کمی یا آخرت میں ثواب ایسے اعمال سے ملتا ہے جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو، اور پھول چڑھانے کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہیں بھی بالکل نہیں ہے. یہاں پر آپ کے اصل سوال کا جواب تو پورا ہو گیا، لیکن اس کے ضمن میں ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ قبروں کے اندر بیری کی شاخ رکھتے ہیں یا قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، وہ لوگ ایک حدیث کا سہارا لے کر کے امت کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں، پھر اس سے ان کا طریقہ استدلال کیسے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں اس کو بتاتا ہوں، اور پھر آپ کے سامنے اس کے پر تھوڑا سا غور کرنے کو آپ کو دعوت دوں گا. آپ سوچئے گا اور دیکھیے گا کہ کیا واقعتاً اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. حدیث مشہور ہے، صحاح ستہ کے اندر بھی ہے، معجم طبرانی کے اندر بھی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے. اس کے تمام طرق اگر اکٹھا کیا جائے تو اس سے واقعے کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ کو بذریعہ وحی، پوائنٹ نوٹ کریے گا، بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. تو ان کی دعا
अनलिमिटेड हमेशा के लिए कबूल नहीं हुई, बल्कि लिमिटेड फिक्स वक्त और मुतय्यन टाइम के लिए कबूल हुई कि आपकी दुआ उस वक्त तक के लिए कबूल है जब तक आप कोई शाख ला करके इनकी कब्र के ऊपर गाड़ दें। वो शाख जब तक हरी रहेगी इनके अजाब के अंदर तखफीफ कर दी जाएगी, कमी कर दी जाएगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर की शाख मंगवाई, उसको 2 हिस्सों में चीर करके एक टुकड़ा एक कब्र पर गाड़ दिया और एक टुकड़ा एक कब्र पर गाड़ दिया। ये पूरी हदीस है। इस हदीस से जो लोग बेरी कब्रों में रखते हैं या जो लोग कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, वो लोग साबित करने की कोशिश करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि खजूर की शाख कब्र पे रखी थी, लिहाजा इससे ये पता चल रहा है कि कब्र के ऊपर फूल चढ़ाना और बेरी की शाख रखना जायज़ है। आप बताइए कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा। अब हदीस में गौर करिए। पहली बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से पता चला था कि कब्र वालों को अजाब हो रहा है। दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की थी कि अजाब टल जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी और उसके लिए वक्त बताया गया था कि जब तक खजूर की शाख हरी रहेगी तब तक के लिए आपकी दुआ कबूल है। तीसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कब्र वालों पर जिंदगी में एक बार रखा। यह तारीख का इकलौता वाक़या है और कोई बड़ी कोशिश करेगा तो एक सही इब्न हिब्बान के अंदर रिवायत है जिसके अल्फाज थोड़े से बदले हुए, जो इस वाक़े से मैच नहीं खाते हैं और बिल्कुल सेम नहीं है, तो बड़ी कोशिश करेगा तो 2 वाक़या साबित कर सकता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र पर चढ़ा करके एक बार छोड़ दिया, बार बार चढ़ाते नहीं रहे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमल को देखने वाले सहाबाए किराम हैं। आप अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी गुजरी, फिर सहाबा की पूरी जिंदगी गुजरी। पूरे 1,24,000 सहाबाए किराम में से एक सहाबी ऐसे हैं बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला जिनके बारे में कुतुब अहादीस के अंदर ये सबूत मिलता है कि उन्होंने वसीयत की थी कि हमारे कब्र के ऊपर खजूर की शाख गाड़ दी जाए। अब आप बताइए, इस दौर के अंदर जो लोग कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, पहली बात ये बताएं क्या उनके पास वही आती है कि उन्हें पता चले कि किस कब्र वाले को अजाब हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है? दूसरी बात ये है कि क्या वो लोग दुआ करते हैं और उनकी दुआ फिक्स टाइम के लिए कबूल होती है कि जब तक ये गुलाब का फूल इस पर रहेगा जब तक के लिए इस कब्र वाले के अजाब में तखफीफ होती है? तीसरी बात ये बताएं कि क्या ये लोग कभी इक्का दुक्का किसी कब्र के साथ करते हैं या हर कब्र वाले के साथ करते हैं? तीसरी बात ये बताएं कि ये लोग जिस मस्जिद के साथ ऐसा करते हैं, जिस कब्र वाले के साथ बस एक बार एक शख्स चढ़ा देता है या हर आने वाला अकीदतमंद चढ़ाता रहता है और बार बार चढ़ाता रहता है? तो अगर इन सारे गोशों पर और हर एतबार से अगर इस पर गौर किया जाए तो इसका मतलब साफ निकल करके आएगा कि इस दौर में जो लोग इस हदीस का सहारा लेकर के कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं वो उम्मत को गलतफहमी में और मुगालते में डाल करके बिदअत को रिवाज दे रहे हैं। वरना वाक़तन अगर कोई आदमी ईमानदार है और इस हदीस ही पर अमल करना चाहता है और ये साबित करना चाह रहा है कि अगर कोई आदमी के पास वही ना आए और किसी आदमी को पहले से पता ना हो कि अजाब नहीं हो रहा है, फिर भी ये जायज़ है कि अपने अजाब हटाने की कोशिश करे, चलिए ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। तो आप इस हदीस पर अमल करते हुए एक मरतबा डाले ना, इक्का दुक्का डाले ना, और जिसके पास एक बार पड़ गया तो फिर कभी ना पड़े, और वो खजूर की शाख डालिए। गुलाब का कहां से सबूत हो रहा है? और सबसे आखिरी बात और मेन बात, अगर आप वाक़तन इस हदीस पर अमल कर रहे हैं तो हदीस के अल्फाज हैं ला युअज़्ज़बान, उन लोगों को अजाब हो रहा था। आप अपने जो नेक परहेजगार खुदा के बंदे औलिया होते हैं उनके कब्रों पर क्या आपको उनके बारे में यकीन है कि उनको अजाब हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है, आप वैसे ही डाल रहे हैं, तो आप कभी जो है अपने इलाके के जो गुनहगार लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, मर्डर करने वाले लोग हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, इंसानी हैं, उनके कब्रों पर भी ईमानदारी के साथ कभी इस हदीस पर अमल करके दिखाइए। उम्मत इस बात को समझे, यह हदीस का सहारा लेकर के उम्मत को गुमराही में मुब्तला करना चाह रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का इकलौता कभी वाक़या हुआ है, सहाबा में से एक शख्स ने किया। अगर कोई आदमी बड़ी ईमानदार है, फिर पूरे इलाके में सालों साल में अगर एक आध बार हो जाए और खजूर की शाख रख दी जाए, इस हद तक तो इजाजत होगी।
باقی اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور ڈالی رکھا جائے، پھول چڑھایا جائے تو پھر اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ امت اس حقیقت کو سمجھے گی اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے بجائے قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں بس اسی پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔